हेलो एवरीवन आम पूर्व क्लास रे पढ़ी जे जो वनवासी नारी माने कौन है मदाल सही मातंगिनी परी चलती नहीं किंबा कुसुम कोमल पदरे अलक्तन बोलती नहीं। अलक्तन माने कौन अलता और मदालसा माने जो मतहस्ती परी मातंगिनी माने कौन हाथी परी चलती नहीं किंबा जबाधार रक्तराग रंजती नहीं। जबाधार माने कौन ओठ रक्तराग माने रंग बोलती जो लिपस्टिक आम लगाऊँ रक्तराग रंजती नहीं। सुस्थ सबल सुबलित तनुलतार वनपुष्प भरा गभीर शोभा धारण करी एमानंक संकीर्ण बंधुर कर्कश और उरग कुटिल गिरिपथ को बण जंगल भितर कौन थाए पुष्प फल परिपूर्ण थाए से कहते वन पुष्प भरा गभा गभा माने कौन खोसा खोसार कौन हो वन फूल को धारण करी एमाने संकीर्ण अति सरु रास्ता बंधुर माने आबड़ा खाबड़ा कर्कश रास्ता उरग कुटिल माने सापर घर कौटा आम जो उहुंका कहते उरग कुटिल को गिरिपथ को हास्य संगीत उच्च स्वर हसुवे और गीत गाई मुखर करी निर्झरिणी परी गति करी चलती। यहाँ गोटे क्वेश्चन थी जे वनवासी नारी मानकर गति को कहा सहित तुलना करा जायछि तो सेठी हम क्वेश्चन आंसर हम कौन निर्झरिणी सहित बेले बेले क्वेश्चन पिला माने कन्फ्यूज होती जे कह जायछि तो कुजीहंसी परी चलती नहीं सेठी कुजीहंसी हम नहीं आंसर हम कौन निर्झरिणी परी गति करी चलती। बारीबाह ए समस्ते तोर बांधवी क्या प्राबंधिक कहते वर्षा को जे जो ये वनभूमि जो नारी मैंने उच्चहास्य हसी गीत गाई से जाऊँ से समस्त से नारी मैंने तोर बांधवी तोर तोर गुरु गंभीर से कौन कहते तोर गुरु गंभीर गर्जन कारण वर्षा जो आसे कौन हुए घड़घड़ी चढ़चड़ी मारी कलाहांडी आसे गुरु गंभीर गर्जन करे भीत माने भयभीत भीत होई एमाने आलिंगन पाई पुरुष पाख को पलांती नहीं। ये टे कौन से जो प्राबंधिक टे सिनेमा शैली कहते जमी कौन हुए वर्षा हेले कौन प्रेमिका पाख कौन पलाई जाए तार प्रेमिका जमी डरिकी तो से कहते सेमती ना से आलिंगन पारी पुरुष पाख को पलैब ना। अविरत वृष्टिपात मध्य अनवरत जो वर्षा होतबो वनस्पति परी कौन वन को जी हसाए खुशी कराए राजा वन राजा वनस्पति परी शस्य क्षेत्र में कौन वनभूमि को जी हसाए शस्य क्षेत्र को जी हसाए से सेमती काम कर ढू ढू वर्षा से कौन कर काम कर से केबे डरिकी पलैबनी तार पुरुष बंधु पाखक एणु तू परिचित परी एमानक आड़को गति करू तू कौन करू अति निजर बोली भाभी से आड़ को गति करू जदि तू भाव ना मुझे ठीक जीविनी मोर पलैबी बाट काटिकी किसी असुविधा हेनी से कहते नचेत तोते अपरिचित बोली जानिले से मैंने कौन करेंगे उच्च हास्य माने वनभूमि को कंपाई देवे तू न आसिले किसी कारण से परिश्रमी से मैंने कष्ट निज झाड़ निगाड़ी परिश्रम से कौन कर वनभूमि को हसैबा जानी तेणु तू जदि अपरिचित भाव दूरे पलैबू किसी असुविधा हेनी तेणु तू कौन करू परिचित भावी आड़ को अग्रसर हबू। जलद तू कौन जानू ना ये वनवासी माने तो छड़ा आउ कार अनुग्रह लोड़ती नहीं कि किंबा नियंती नहीं कारण तांको निज उपरे तांको बाहुर बल उपरे बेसी भरोसा से माने कठिन परिश्रमी तांको कहार किसी दरकार नहीं किंतु जल कौटू आनिबे तू जदि से न बरसबू से कौट आने तेणु तोर अनुग्रह सब बड़े दरकार तेणु स्वेदार्जित स्वेद माने कौन झाड़ स्वेदार्जित धन उदर पोषण उदर माने कौन पेट पोषा आउ सुंदर स्वास्थ्य सुस्थ रहिबा आमे सब सुस्थ रहिबा
निर्मल मन माने पवित्र मन स्वच्छ रहिबो कहा पई कपट नथिबो हिंसा नथिबो देश नथिबो राग नथिबो घृणा नथिबो तेणु इसे कहउचंती प्राबंधिक निर्मल मन मानव जीवनर परम काम्य नुहे कि तेणु से कौन कहउचंती देखे से तांका निजर परिश्रम पर भरोसा रखती से तोर अनुग्रह लड़ती आउ कहार अनुग्रह लड़ती तांको कौन दरकार से कहते स्वेदार्जित धनर उदर पोषण से जना अच्छी से तो निज झाड़ निगाड़ी किपरि निजर पेट पोषा आउ कौन परिश्रम जेहेतु कर स्वास्थ्य भी सुंदर अच्छी आम अनवरत जदि कर्म करुचे आम मन भितर किसी कलुषता आसबनी आम कलुष खराब कथा भाविया समय पाइबानी आम तो अनवरत कार्य करुँच काम करुँच परिश्रम करुँच तेणु खराब कथा चिंता करने समय तेणु जो वनवासी मैंने से कौन अनवरत परिश्रम करती अनवरत काम करुँच तेणु मन सब पवित्र प्रकृति परी क्या वनभूमि से बंचुंट मैंने प्रकृति परी मन भी भारी निर्मल जेहेतु परिश्रम करुँच कौन से निज परिश्रम जो शस्य खेत शस्य खाऊँ तेणु स्वास्थ्य भी सुंदर परिश्रमी बोली आउ निज झाड़ गड़े निज पेट पोषा जना तेणु यह केवल तांकर कामना नुहे मानव जीवन परम काम प्रत्येक मनीष चाहे आम पाखे बहुत पैसा अच्छी किंतु आम रोग व्याधि दिन काटुँ आम तो भल खाई पारे चली पारे बुली पारे भल कथा हो पार ना आम से जीवन मूल्य कौन नहीं आम जदि पैसा अच्छी सबू अच्छी कि आम अन्य अमंगल चिंता करवा सी जीवन भी कौन कि आम कौन करवा बसिकी बसी आमर पितृ संपत्ति बहुत अच्छे खाली खाई पी नई बाली सारा परिका बसी खाइबा ताले सी जीवन भी किसी ना तेणु से कहते प्रत्येक मनुष्यर कामना हूँ कौन निज कष्ट अर्जित धन निज पेट पोषिब सेदार्जित धन निज कष्ट झाड़ निगाड़ी आउ सुंदर भल स्वास्थ्य टिके रहिबो मन सब स्वच्छ रहिबो निर्मल मन कहाँ से हिंसा घृणा देश असूया एगुड़ा सब रहिबा कथा नुहे तेणु से यही सब जिनस कहा पाखर अच्छी प्राबंधिक परक्षर कहउचंदी जे केवल से वनभूमि मनीष पाखरे एटा अच्छी जदि जगतरू केवल तस्करता लोप पाए तेरे मानविकता शिखापी सभ्य समाज एमान पास को दिने आसब जदि जगतर तस्करता मैंने कौन चोरी डकैती ये सब लोप पाई ना ये मनीष समाज मानविकता प्रकृत में मानविकता कौन मनीष भितर कौन रहा दरकार अन्य को साहाय्य करवा एकजुट होकर रहा हस खुशी समस्त प्रति कौन संवेदनशील ये जो मनीष भितर जो स्वभाव मानव समाज कौन करता सभ्य समाज किए आम जो आधुनिक मनीष आम जो सहरी सभ्यतार बंचुचे तेणु से कहते तेरे मानविकता शिखापी सभ्य समाज एमान पाखक आसब ये वनवासी मान पाखक आसब वनभूमि घेरा भितर बंचुवा मनीष पाखक ये सहरी मनीष बा सभ्य मनीष शिक्षित मनीष दिने आसब कौन मानविकता शिखापी एणु तो एमान को निराश न करी अविरत बारीपात वनभूमि को श्यामल और उज्जवल करदेबु कौन करिबो तेणु तू ताको अपरिचित भाव में न रहीकि पाखक जीवु आ कौन करिबु अविरत अनवरत बारीपात बा वर्षा करके वनभूमि को श्यामल और उज्जवल करदेबु सब कौन धूसर हो जाइथिबो धूली जमी जाइथिबो पत्र सुखी जाइथिबो चारिआडे कौन हाहाकार थी तू कौन कर बारीपात करी वनभूमि को श्यामल और उज्जवल करदेबु तोर कृपारे शाड़ी क्षेत्र में नव नीलिमा खेली पड़ब नव नीलिमा नुआ नुआ नील रंग सबुज रंग तुम देखी जो नुआ नुआ पत्र कौन केमती देखा जाए तो ठीक से ही परि से कथा कहते सब तो गछ थुंटा हो जाइए ना पत्र झड़ा दे तेणु तो कृपारे शाड़ी क्षेत्र में नव नीलिमा खेली बुलब निर्झरिणी गिरिदरी रे क्रीडारत बश्चतरी परी नाची उठिब निर्झरिणी झरणा कौन कर गिरिदरी रे क्रीडारत बश्चतरी बश्चतरी मैंने कौन कहले पिले बाछुरी क्रीडारत जो डेउ कौला बाछुरी केमती डेई थाए डेई चले ठीक से भाई निर्झरिणी जो पथर उपर माड़ हो डेई जाऊँ निर्झरिणी ये गोटे 1 मार्क क्वेश्चन निर्झरिणी केउठारे कहा परी नाची उठिब
ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଦରିରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବଶ୍ଚତରୀ ମାନେ ଖେଳକୁଦ କରୁଥିବା ବାଛୁରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଭଞ୍ଜ ନୃପ ପାଳିତ କଳାପୀର କେକା। ଭଞ୍ଜ ନୃପ ମାନେ କିଏ? ଭଞ୍ଜ ବଂଶୀୟ ରାଜା। ଭଞ୍ଜ ନୃପ, ନୃପ ମାନେ ରାଜା। ଭଞ୍ଜ ବଂଶୀୟ ରାଜା କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କେଉଁଠି? ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେ ଯେଉଁ ତୁମର ଖିଚିଙ୍ଗରେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ନୃପ ପାଳିତ କଳାପୀର। କଳାପୀର ମାନେ କିଏ? କଳାପୀର ହେଉଛି କିଏ? ମୟୂର। କଳାପୀର କେକା। କେକା ମାନେ କ'ଣ? ତାର ରାବ। ତେଣୁ ଭଞ୍ଜ ନୃପ ମାନେ ଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ କଳାପେ ମାନେ ମୟୂରର କେକାରେ ରାବରେ ବନଭୂମି କ'ଣ ହବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କାରଣ ବର୍ଷା ଆସିଲେ, ମେଘ ଆସିଲେ ମୟୂର ନାଚି ଉଠେ, ରାବ ଦିଏ। ବନଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ, ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ, ଭାରି ହସି ଉଠିବ, ଖୁସି ଉଠିବ, ମହକ ଆସିବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। କଦମ୍ବ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଦେଖିଥିବ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ, ତା ଦେହରେ ଏମିତି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିକି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କଦମ୍ବ ପୁଲକର ଖୁସିରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇ ଉଠିବ। କାରଣ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ଏକଦମ ଲାଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ପୁରା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ବର୍ଷା ଦିନେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭରି ଭରିକି ଥାଏ, ଆଖିକୁ କ'ଣ କରେ? ଆକର୍ଷଣ କରେ, ମନ ମୋହି ନିଏ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଲାଲ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ, ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁଜ ଆଉ ଲାଲର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ, ତା ରଙ୍ଗଟି କ'ଣ କରିଥାଏ? ତା ନିଜ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ନିଜ ତରୁଣ ତନୁ, ମାନେ ତରୁଣ ମାନେ କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର, ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଥିବ? ନବତରୁଣୀ ପରି, ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ବା ଝିଅମାନେ ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ, ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ଲାଜ ଲାଗୁଥିବ। ସେ ନିଜେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖି ଲାଜେଇ ଯାଉଥିବ। ତୋର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏତେ ବିଭବ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନ? ତେଣୁ ବାରିବାହ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ବାରିବାହକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ଅପରିଚିତ ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିବୁନି। କାହା ପାଖରୁ? ବନଭୂଷ ପାଖରୁ। ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ବନଭୂମିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ? ସେ ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି? ତୋର ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କାହା ଉପରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କେମିତି ସ୍ୱେଦାର୍ଜିତ ନିଜ ଝାଳ ବୁହା ଧନରେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ମନକୁ କ'ଣ ପବିତ୍ର ରଖିବେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତରୁ ଯେତେବେଳେ ତସ୍କରତା ଲୋପ ପାଇବ, କ'ଣ ହେବ? ମାନବ ସମାଜ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବ, କ'ଣ? ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବରଂ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ। ତୁ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ବନଭୂମି ପୁରା ହସି ଉଠିବ। କ'ଣ ହେବ? ସେଠି ଶାଳି କ୍ଷେତରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ, ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଦରରେ ବଶ୍ଚତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ, ଆଉ ଭଞ୍ଜ ନୃପ ପାଳିତ କଳାପୀର କେକାରେ ବନଭୂମି କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବନଜ୍ୟୋତି ପୁରା ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? କଦମ୍ବ ଫୁଲ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜର ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ଲଜ୍ଜାରୁଣ, ନିଜେ ଲାଜେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ବିଭବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁନାହୁଁ? ଯଦି ତୋର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ତେବେ ତୁ ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଅବସର ନେବୁ। ତେଣୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେଠି ଏତେ ସବୁ ବିଭବ ଦେଖିବୁ, ଖୁସିରେ ତୁ ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେହେତୁ ପାଟନାରୁ, କେଉଁଠୁ? ପୁଷ୍ପପୁର ସେ ଆସିଥିବ, ବାରିବାହ, ଏତେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବନଭୂମି ସେଠି ତୁ ବିଚରଣ କରିବୁ, ତ ଅନୁଗ୍ରହ କଲା ପରେ ତତେ ଥକା ଆସିବ। ଥକା ଆସିଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଅବସର ନେବୁ। ଗିରି ସଙ୍କୁଳ ଏଇ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗିରି ସଙ୍କୁଳ, ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ, ଏଇ ପାହାଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ମହାବନର ସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ, ଏଇ ସହରୀ ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି, କିମ୍ବା
ଏହାର ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି କେହି କଳି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦ ରତ୍ନ ଭରିକି ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ତାକୁ କଳନା ବି କରିପାରି ନାହିଁ। ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରି ରାଶିର ଅଗଣିତ ତରଣ ପରି, ମାନେ କେଉଁଠି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ ପରି ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିକି ଅନାଦି ଯୁଗରୁ ଏହାର ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଏହାରି ବକ୍ଷରେ ହିଁ ମିଶିଯାଇଛି। ତା ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜ କଳି ନାହିଁ କି ତା ଭିତରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚିକି ଅଛି ଏଇ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଜାଣି ନାହିଁ। ତାର ମହାସଙ୍ଗୀତ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ହଜି ଯାଇଛି, ତାକୁ କେହି କଳନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, କାହାର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ? ସେ କାହାର କହୁଛନ୍ତି? ଗନ୍ଧମ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନ, ଆହାର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମାନେ କୋଉଠିକି ଅନାମୟ ଧାମ? କ'ଣ? ଏଇ ଐଶ୍ୱରିକ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଆମ ମନ ପଳାଇଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଆମେ ଟିକେ ଉଦାସ ହେଲେ, ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ଯେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଟିକେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାচ্ছে, ଦେଖିବ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ, ନାଇଁ? କାହିଁକି ଆମେ ବୋଲୁ? କାରଣ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା, ସମୁଦ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବନଭୂମି ଘେରା এই সুন্দর অপরূপ সৌন্দর্যরে পরিপূর্ণ এই গিরিশঙ্কুল মহাবন ভিতরে যদি আমি সে কହୁଛନ୍ତି তো କେହି ଥରେ ଯଦି ବୁଲେ ନା ତା ମନ କ'ଣ ହେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ, ଐଶ୍ୱରିକ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ମନ ଯଦି ବିଷାଦ ଅଛି ନା, ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ବିଷାଦ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବ। ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ, ଆଉ କ'ଣ ଯିବ? ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଜୀବନର ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବ। এই ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଖଣ୍ଡାଧାର ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ କରିବୁ। ତୁ କେଉଁଠି କରିବୁ? ବନଭୂମିରେ ବୁଲିବୁ, ଆଉ ଦେଓଗଡ଼ ଆଉ ଖଣ୍ଡାଧାର ଏଇ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବୁ। ଟିକେ ସେଠି ତ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ତୁ ତାପରେ ଆହୁରି ବରସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଡେଇ ଡେଇକା ପାଣିଟା ଯିବ, ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିବୁ। ସେଇ ମହାବନରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ଏହାର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ। ତୁ ସେଇ ମହାବନରେ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତା ବିଭବ ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ଏତେ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଏଇଠାରେ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ସବୁ ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଏଇ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରି ପରି ମହାବନରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ଘନ ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବୁ, ତୁ କ'ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବୁ ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ଓ ରତ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ। ଭାଗୀରଥୀ କିଏ? ଗଙ୍ଗା। ଏ ଉତ୍କଳବାସୀ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ, ମାନେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ କହିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ପାଣି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁନଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ରତ୍ନସ୍ତୂପ ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବୁ, ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବୁ। କେଉଁଠି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବୁ? ଯେତେବେଳେ ମହାବନରେ ଭ୍ରମ କରିବୁ, ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଦେଖିବୁ, ତାର ଯେଉଁ ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଠି ଠୁଳ ହେଇଛି ଦେଖିବୁ, ତୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି, ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ, ମାନେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିନି, ଆଉ ରତ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ। ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପବାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହାବନରୁ ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖରେ
ତୋର ବିଜୟ ରଥ ବାହି ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରଥମେ ସେ କେଉଁଠି ଆସିଲେ? ପୁଷ୍ପପୁର ଆସିବ। ଆସିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ତ ପୁଗ ପୁନାଗ ପୋଲାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ତାଳ ତମାଳ ନାରିକେଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ କ'ଣ ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୋର ବଦାନତା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ? ଦରିଦ୍ରଠାରୁ ବଦାନତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ତେଣୁ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଜଳର ଅଭାବ, ତୁ ସେଇଠୁ ଆଗ ତୋର ବଦାନତା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ବଦାନତା ତୁ ଦାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠି କେମିତି କଦମ୍ବ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଯାଉଛି, କ'ଣ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନବତରୁଣୀ ତାର ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଭଞ୍ଜନ ରୂପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ କଳାପିର କେକା ମାନେ ମୟୂରର ରାବର ବନଭୂମି କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଏତେ ସବୁ ବିଭବ ଦେଖି ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବୁ। ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଥକି ଯାଇଥିବୁ। ଥକିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଯେଉଁ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ କ'ଣ ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ତାପରେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଆଉ ଦେଓଗଡ଼ରେ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବୁ। ଆଉ ତ ସେଠି ଅଜସ୍ର ତାଙ୍କ ବିଭବ ଦେଖି ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳବାସୀ ବା ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କ'ଣ କରିଛି? ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ଆଉ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୋର ଗତିକୁ ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖରେ ଯିବୁ। ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖରେ ତୋ ବିଜୟ ରଥ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତୋ ରଥ ବାହିବୁ। ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତୁ ସେଇ ବନବାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଗତିକୁ ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖୀ କରିବୁ। ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖୀ କେଉଁଠି? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନେଇ ସେଇଠୁ କଲେ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ? ସମ୍ବଲପୁରକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର। ମନେ ରଖିଥା, ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି କାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତନ୍ନି ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ। ତନ୍ନି ଯେଉଁ ମହାନଦୀଟି ଯାଉଛି ଉପଳ ପଥରର ଶଯ୍ୟାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ, ତା ଯେଉଁ ପାଣି ଚାଲିଛି ସେଠି ସୁନାର କିରଣ ଢାଳି ଦେଇ ଯାଉଛି। ନର ନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବ ଲାବଣ୍ୟ ବଳି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ ନା, ସେଠି ଯେଉଁ ନାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦେହରେ ନୂତନ ଲାବଣ୍ୟ ଢାଳି ଦିଏ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ସୁଧା, ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ମାନେ ଅଭାବରେ ସୁଧା ଏଠାରେ ନର ନାରୀକୁ ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ଏଠି ନର ନାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ? ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ମାନେ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ, ଉଦାସ ହୁଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନ। ପ୍ରାଚୀ ବଧୂ ଅରୁଣିତ ମୁଖରୁ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ। ପ୍ରାଚୀ ବଧୂ, ପ୍ରାଚୀ ବଧୂ କିଏ? ପ୍ରାଚୀ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ। ପୂର୍ବ ଦିଗର ବଧୂ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଅରୁଣିତ ମୁଖରୁ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଖୋଲା, କ'ଣ? ଅନ୍ଧାରର ଚାଦର ଢାଙ୍କି ଥାଏ ଆକାଶରେ। ସେ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଖୋଲିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଅନ୍ଧାରର ଚାଦର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବ କ'ଣ ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ନା। ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ଏଠାରେ ବଧୂମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବଧୂମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିଶିର ସ୍ନାତା ଶେଫାଳି ପରି। ଶେଫାଳି ଫୁଲ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସକାଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାକରରେ ଗାଧେଇଥିବ, ଠିକ୍ ସେଇପରି ଶିଶିର ସ୍ନାତା ବଧୂମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିଶିର ସ୍ନାତା ଶେଫାଳି ପରି, ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ, ମାନେ ଅଳସ ନୁହେଁ, ଅନଳସ ଚରଣ, ଅଳସୁଆ ନୁହେଁ, ମାନେ ଚରଣରେ କମଳ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଉଠେ। କଳା କୁଶଳ କର, କଳା କୁଶଳ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ତାଙ୍କର। କର ମାନେ କ'ଣ? ହାତ। ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ କୁଟୀରଟି କ'ଣ ହୁଏ? ହସି ଉଠେ। ଚାରୁ ଚିକୁରକୁ ବଳି ତୋର ଲୋଭନୀୟ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତିକୁ। ଚାରୁ ଚିକୁର ମାନେ ସୁନ୍ଦର କେଶରାଜିଠୁ ବଳି ଆହୁରି ଲୋଭନୀୟ କିଏ? କଜଳ ମାନେ କଳା କାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଶରୀର। ମେଘର ଶରୀର କ'ଣ? କଜଳ, କଳା, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ତୁ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ। ବହୁ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆୟତ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିବେ। ଆୟତ ନୟନ ମାନେ କ'ଣ? ଏକଲୟରେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆୟତ ନୟନରେ ତୋତେ ଚାହିଁ ରହିବେ।
ଘନ ବିଲୋଳ ନେତ୍ର ଭଙ୍ଗୀରେ ଭଳି ଯାଏ। ମାନେ ତୁ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯିବୁ, ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ ତାଟକା ହେଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଭାବ ବିହଳରେ କ'ଣ ଭଳି ଯାଇ ତୋ ନିଜ ସ୍ୱକର୍ମ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ, ତୋ ନିଜ କର୍ମ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। କେଦାର ଭରା ବାରିପାତରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବ। ଅଜସ୍ର ଜୋର ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡିଆ କରିକି ବର୍ଷା ହେବ, ଯେମିତି କ'ଣ ହେବ, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏହାପରେ ଅସରଣ୍ଟି ବେଣୁବନ ଉପରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରକୁ କେଦାର ଭର ବର୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ବେଣୁବନରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ। କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଘେରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବୁ ନା, ତୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇବୁ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ପ୍ରତିଦିନ ପାରଣା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି। ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବ ମାନେ କ'ଣ, କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି, ତଥାପି ସେଇ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବଂଶବନ ମାନେ ବାଉଁଶ ବନ ଏବେ ବି ତା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି ଓ ବାନରୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୋଳିକା ହୋଇ ରହିଛି। ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କ୍ରୀଡ଼ା ଦୋଳିକା ମାନେ ବାଉଁଶ ବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।